ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. Thank you, Jesus. Yeshua, ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ
தேவரே. Thank you Lord, thank you Lord. Welcome you Lord, we welcome you Lord. Thank you Lord. Psalms 9:1-2 எழுத்து. I will give thanks to the Lord with all my heart. I will tell of your wonderful deeds. I will be glad and rejoice in you. I will sing praises of your name, O Most High. Yes Lord, we are here to praise you Master and tell all your wonderful things that you have done in our life Master. இயேசுவே, எங்களை காண்பவரே, எங்களை காப்பவரே, ஆராய்ந்து அறிந்திருக்கிறவரே, சுற்றி சுற்றி சூழ்ந்திருக்கின்றவரே, துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. Thank you Lord, thank you Jesus, hallelujah. Jesus, என்னை காண்பவரே, என்னை காப்பவரே, ஸ்தோத்திரம். எண்ணங்கள் ஏக்கங்கள் எல்லாம் எல்லாமே அறிந்திருக்கின்றீர். எண்ணங்கள் ஏக்கங்கள் எல்லாமே அறிந்திருக்கின்றீர். நான் நடந்தாலும் படுத்தாலும் சுற்றி என்னை சூழ்ந்திருக்கிறீரே. உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ராஜ்ஜே, உமக்கு நன்றி. சுற்றி என்னை சூழ்ந்திருக்கின்றீர். அதிசயமாய் பிரமிக்கத்தக்க பக்குவமாய் உருவாக்கினீர். அதிசயமாய் பிரமிக்கத்தக்க
காப்பவரே, தினம் காப்பவரே, நம்மை காண்பவரே, தினம் காப்பவரே, என்னை காண்பவரே, தினம் காப்பவரே. எங்களை காண்பவரே, எங்களை காப்பவரே, உமக்கு ஸ்தோத்திரம். எப்பொழுதும் எங்களோடு இருப்பவரே, உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, உமக்கே ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. Thank you Lord. Matthew 6:33 சொல்லுகிறது, seek ye first the kingdom of heaven, kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you. Commit thy works to the Lord and thy thoughts will be established. என்று சொல்கிறீர்கள். எதே இருக்கட்டும் எல்லாவற்றையும் கடவுள்கிட்ட ஒப்பிக்கொடுங்கள். வாழ்க்கையிலே அவரை பார்த்துக் கொள்வார். இயேசுவே, அமர்ந்திருப்பேன் அருகினிலே, சாய்ந்திருப்பேன் தோளினிலே, ஏசையா நேசிப்பேன் அன்பு கூர்வேன் என்ற பாடலை பாடுவோமா? Thank you Lord. Thank you Jesus. எல்லோரும் அவரை நோக்கி பாடுங்க. அருகினிலே சாய்ந்திருப்பேன் உம் தோள்களே, ஏசையா ஏசையா என் நேசரே, அன்பு கூர்வேன் அன்பு கூர்வேன், ஜீவன் நேசிக்கிறோம் உம்மை தானே ஆண்டவரே, உம்மை தானே உயிருள்ள நாளெல்லாம் துதிப்பாடி மகிழ்ந்திருப்பேன், துதிப்பாடி
thank you, Lord, because your wonderful deeds are so many, Master. எங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் செய்த அற்புதங்கள் அடையாளங்கள் அவ்வளவு ஆண்டவரே. thank you, Lord. ಯೇಸುವೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆ ಆண்டವರೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆ, ಶಾಶ್ವತವಾದ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆ ದೇವರೇ. ನೀವಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ದೇವರೇ. thank you, Lord. Lord, use us, Master. Lord, pour in your grace upon in all our weaknesses, Master. Yes, Lord. ಪಾಪಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ, ಪಾಪಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಿದಂತ ನಿಮ್ಮ ಪರಲೋಕದ ಭಾಗ್ಯವ ದಯಪಾಲಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆ, ಪಾಪಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವನೇ, ಪರಲೋಕದ ಭಾಗ್ಯವ ನಮಗೆ ನೀಡಿದ ದೇವರೇ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಆತ್ಮ ದೇವನೇ, ಕರಗಳ ಎತ್ತಿ ಆಡಿರಿ. ಆರಾಧ್ಯ ಶಾಶ್ವತವಾದ ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯ ತೋರಿದ, ಕರುಣೆಯ ತೋರಿದ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಿತ್ಯವಾದ ನಿತ್ಯವಾದ ಮರಣದಿಂದ ಕಾಪಾಡಿದಂತ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ಕರುಣೆಯ ಕರುಣೆಯ ತೋರಿದ ಬಾಲಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು, ಬಾಲಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡಿದಂತ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ನೀಡಿದಂತ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಬಾಲಿಗೆ ಬಾಲಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು
ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಶ್ವತ ದೇವರೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಮಗಾಗಿ ಲೋಕದ ರಕ್ಷಕನೇ, ಉನ್ನತ ಬಲಿಯಾಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಕೊಟ್ಟಿರುವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಮಗಾಗಿ ಲೋಕದ ರಕ್ಷಕನೇ, ಉನ್ನತ ಬಲಿಯಾಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಮಗಾಗಿ ಲೋಕದ ನಿಂದೆ
ಪಾಪಕ್ಕೆ ಸಾಯಲು ನೀತಿಗೆ ಜೀವಿಸಲು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಸಾಯಲು ನೀತಿಗೆ ಜೀವಿಸಲು ದಿವ್ಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಯೇಸುವೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ನೀವು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ದೇವರೇ. ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ದೇವರೇ, ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ದೇವರೇ. ಯೇಸುವೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕೇಳುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ ದೇವರೇ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಮಗಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ವೇಸ್. ನಮ್ಮನ್ನು ಬದುಕಿಸಲು ನೀ ಬಂದು ಬಲಿಯಾದೆ, ಕೊಡಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಬದುಕಿಸಲು
ಹಾಡಿರಿ. மதிகளை சுத்திகரியும் ஆண்டவரே, எங்களை சுத்திகரியும், பாவங்களை சாபங்களை சுத்திகரியும். அதுக்காக எங்கள் மதியிலே கருணையோடு வந்து இருக்கிறீரே, உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. Thank you Lord. ಆತನು ಒಳ್ಳೆಯವನು, ನನ್ನ ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆಯವನು. ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಶುಭವು ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಆವರಿಸಲು, ಕೃಪೆಯು ಕರುಣೆ ಪ್ರೀತಿಯ ತೋರಿರುವೆ. ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಶುಭವು ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಆವರಿಸಲು, ಕೃಪೆಯು ಕರುಣೆ ಪ್ರೀತಿಯ ತೋರಿರುವೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನೇಸರಾಗಿ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಲಿರುವೆ, ವಂದಿಸಲು ಮಾತು ಇಲ್ಲವೇ. ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನೇಸರಾಗಿ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಲಿರುವೆ, ವಂದಿಸಲು ಮಾತು ಇಲ್ಲವೇ. ಹಗಲು ಇರುಳು ಎಲ್ಲ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಡೆಸುವ ನಿನ್ ಕರಗಳನ್ನ ಕಂಡೆ.
ಯೇಸುವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್, ವಿ ಲವ್ ಯು ಹೋಲಿ ಗೋಸ್ಟ್. ನನ್ನನ್ನು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ನನ್ನನ್ನು ಅರೆತಿರುವಂಥ ದೇವರು. ಆಮೇನ್. ನನ್ನ ಅಂತರೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವಂಥ ದೇವರು ಆತನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ನನ್ನನ್ನು ತಾಯಿಯಂತೆ ಪೋಷಿಸಿ ತಂದೆಯಂತೆ ಪರಿಪಾಲಿಸಿ ನನ್ನ ದಿನದಿನವೂ ಕಾಯುವಂಥ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳೋಣ. நன்றி இயேசுவே, உமக்கு ஆராதனை ராஜா. கருவிலிருந்து என்னை தாங்கி வந்தீரே, உமக்கு நன்றி ராஜா. என்னை தாங்கி நீர் என்னை ಸುಮಂದಿರೆ ಯೇಸುವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಎನ್ನೆ ತಪ್ಪುವಿತ್ತೀರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಪಾಯಗಳಿಂದ ನಾನು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದ ಆತನು ಯೇಸುವೆ. ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ನನಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ನೀಡುವಂಥ ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಮೇನ್. ಆತನ ಸ್ಪರ್ಶವೇ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಆತನೇ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಯೇಸುವೆ ನನಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್.
சுகம் தந்தீர். தாங்கி நீர் தப்புவித்தீர், சுமந்தீர் சுகம் தந்தீர். கருவில் இருந்து தாங்கி வந்தீர் கிருபையினாலே, இந்நாள் வரை தாங்குகிறீர் இரக்கத்தினாலே. கருவில் இருந்து தாங்கி வந்தீர் கிருபையினாலே, இந்நாள் வரை தாங்குகிறீர் இரக்கத்தினாலே. மேய்ப்பன் போல கரங்களாலே ஏந்தி மகிழ்கின்றேன், மடியில் வைத்து தினம் தினம் உணவு ஊற்றுகிறேன். மேய்ப்பன் போல கரங்களாலே ஏந்தி மகிழ்கின்றேன், மடியில் வைத்து தினம் தினம் உணவு ஊற்றுகிறேன். நன்றி ஐயா ஏசையா, நன்றி ஐயா ஏசையா. கைಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ நன்றி ஐயா ஏசையா, நன்றி ஐயா ஏசையா, நன்றி ஐயா ஏசையா, நன்றி ஐயா ஏசையா. தாங்கினி தாங்கினி தப்புவித்தீர், சுமந்தீர் சுகம் தந்தீர். 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 Thank you Jesus, thank you ಯೇಸುವೆ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ರಾಜ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ. ಆತನು ರಾಜಾದಿರಾಜನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇನ್. ಆತನು ಅತ್ಯುನ್ನತನು, ಮಹೋನ್ನತನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ಯೆಹೂದ್ಯರ ರಾಜನು ಬರಲಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇನ್. ಆತನು ಬರಲಿರುವಂಥ ಅರಸನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯ. ಆತನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಆಮೇನ್. ಆತನಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳಾಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ತನ್ನ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಯೋಗ್ಯರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಆದರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ಇಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಯು ಟೇಕನ್ ಅಸ್ ಫಾದರ್, ಯು ಓನ್ಡ್ ಅಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ನೀವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯೆಹೂದ್ಯರ ರಾಜನನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಗಳಿಂದ ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸೋಣ. ನನ್ನ ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಆತನು ಒಳ್ಳೆಯವನು, ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡುವಾತನು. ನನಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದಂತ ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ರಾಜ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್. ತಾಯಿ ತಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮರೆತಾರು, ನನ್ನ ಯೇಸು ನನ್ನನ್ನು ಮರೆಯನು. ತನ್ನ ಅಂಗೈಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಚಿತ್ರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ದೇವರು ಆತನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಐ ಲವ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ದೇವರನ್ನಾರಾಧಿಸುವೆ. ಒಡೆದ ನನ್ನ ಪಾತ್ರೆಯ ಕುಂಬಾರನ ಬಳಿ ತಂದು ಸರಿ ಮಾಡಲು ಕೋರುವೆ. ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಹೃದಯದಿ ಅತ್ಯುನ್ನತನಾದ ದೇವರನ್ನಾರಾಧಿಸುವೆ. ಒಡೆದ ನನ್ನ ಪಾತ್ರೆಯ ಕುಂಬಾರನ ಬಳಿ ತಂದು ಸರಿ ಮಾಡಲು ಕೋರುವೆ. ಓ ಸಣ್ಣ, ಓ ಸಣ್ಣ
ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಿ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಲು ಕೃಪೆ ನೀ ನೀಡಿದೆ. ನನ್ನ ಕಾಲ್ಗಳ ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಿ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಲು ಕೃಪೆ ನೀ ನೀಡಿದೆ. ಕೈಗಳನ್ನೇ ತಿರುಗಿ ಓ ಸನ್ನ ಓ ಸನ್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರ ರಾಜನಿಗೆ ಓ ಸನ್ನ ಓ ಸನ್ನ ಬರಲಿರುವ ನನ್ನ ರಾಜನಿಗೆ ಓ ಸನ್ನ ಓ ಸನ್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರ ರಾಜನಿಗೆ ಓ ಸನ್ನ ಓ ಸನ್ನ ಬರಲಿರುವ ನನ್ನ ರಾಜನಿಗೆ ಈ ಲೋಕ ಯಾತ್ರೆಯು ನನಗಿರುವ ಬಯಕೆಯಲ್ಲ. ಈ ಲೋಕ ಯಾತ್ರೆಯು ನನಗಿರುವ ಬಯಕೆಯಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕೊನೆ ಉಸಿರು ಇರುವವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಸಾರುವುದೊಂದೇ. ನನ್ನ ಕೊನೆ ಉಸಿರು ಇರುವವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಸಾರುವುದೊಂದೇ. ಓ ಸನ್ನ ಓ ಸನ್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರ ರಾಜನಿಗೆ ಓ ಸನ್ನ ಓ ಸನ್ನ ಬರಲಿರುವ ನನ್ನ ರಾಜನಿಗೆ. ಕೊನೆ ಬಾರಿ ಕೈಗಳನ್ನೇ ತಿಳಿ ಓ ಸನ್ನ ಓ ಸನ್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರ ರಾಜನಿಗೆ ಓ ಸನ್ನ ಓ ಸನ್ನ ಬರಲಿರುವ ನನ್ನ ರಾಜನಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ನನ್ನ ರಾಜನಿಗೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸೋಣ. ಆಮೆನ್. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. I love you, Lord. Thank you, Jesus. ಇಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ನಡೆದರೂ ಆತನೇ ನನ್ನ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಶಾಂತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಯೇಸು ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆನೆ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಸುಖವಾಗಿ ಮಲಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆಮೇನ್. ಕಳೆದ ದಿನ ಏನೇ ದುಃಖಗಳಿದ್ದರೂ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಸಂತೋಷ, ಆತನ ನೆಮ್ಮದಿ, ಆತನ ಮನಃಶಾಂತಿ ನನಗೆ ಒದಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ದಿನ ದಿನವೂ ಹೊಸ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ನನ್ನ ಹೊತ್ತು ಸಾಗುವಂಥ ದೇವರು ಆತನು, ನನ್ನನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವಂಥ ದೇವರು ಆತನು. ಆಮೇನ್. ಆತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆತನು, ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವಂಥ ಯಜ್ಞಾದ ಕುರಿಮರಿಯೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್. ಐ ಲವ್ ಯು ಹೋಲಿ ಗೋಸ್ಟ್. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಣ, ನೀರೆನ್ನೆ ತಾಂಗುವುದಾಲೆ ನಾನು ನೆಮ್ಮದಿಯ ತೂಂಗುವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಪಡುತ್ತುಡುಂಗಿ விழித்தெழுவேன் ஏனால் கர்த்தர் என்னை ஆதரிக்கின்றார். ஆமென். Thank you Jesus. Thank you Father. Thank you Holy Spirit.
ஆதரிக்கின்றீ படுத்துறை விழித்தெழுவேன் கர்த்தர் என்னை ஆதரிக்கின்றீ நீர் என்னை தாங்குவதா தூங்குவேன் நிம்மதியா நீர் என்னை தாங்குவதா தூங்குவேன் நிம்மதியா எதிர்த்தெழுவோர் பெருகினாலும் கர்த்தர் கைவிட்டார் என்று சொன்னாலும் எதிர்த்தெழுவோர் பெருகினாலும் கர்த்தர் கைவிட்டார் என்று சொன்னாலும் என் கேடகம் நீர்தான் மகிமையும் நீர்தான் தலை நிமிர செய்பவர் நீர்தான் என் கேடகம் நீர்தான் மகிமையும் நீர்தான் தலை நிமிர செய்பவர் நீர்தான் படுத்துறங்கி விழித்தெழுவே கர்த்தர் என்னை ஆதரிக்கின்றீ படுத்துறங்கி விழித்தெழுவே கர்த்தர் என்னை ஆதரிக்கின்றீ நீர் என்னை தாங்குவதா தூங்குவேன் நிம்மதியா Thank you, Jesus. நீர் என்னை தாங்குவதா தூங்குவேன் நிம்மதியா கடந்த நாட்களில் நடந்த காரியம் நினைத்து தினம் கலங்கினாலும் கடந்த நாட்களில் நடந்த காரியம் நினைத்து தினம் கலங்கினாலும் நடந்ததெல்லாம் நன்மைக்கேதுவாய் என் தகப்பனீர் மாற்றுகிறீர் நடந்ததெல்லாம் நன்மைக்கேதுவாய் என் தகப்பனீர் மாற்றுகிறீர் படுத்துறங்கி படுத்துறங்கி விழித்தெழுவே கர்த்தர் என்னை ஆதரிக்கின்றீர் நீர் என்னை தாங்குவதா தூங்குவேன் நிம்மதியா நீர் என்னை தாங்குவதா தூங்குவேன் நிம்மதியா கைகளை தேடணும் இன்று காண்கின்ற எகிப்தியரை இனி ஒருபோதும் காண்பதில்லை இன்று காண்கின்ற எகிப்தியரை இனி ஒருபோதும் காண்பதில்லை கர்த்தர் எனக்காய் யுத்தம் செய்கின்றார் ಕಾತಿರುಪ್ಪೇನ್ ನಾನ್ ಪೊರುಮಯುಡ ನನಗೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ದೇವರು ಆತನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಕಾತಿರುಪ್ಪೇನ್ ನಾನ್ ಪೊರುಮಯುಡನ್ ಪಡುತ್ತುರನ್ விழித்தெழுவேன் கர்த்தர் என்னை ஆதரிக்கின்றீர் படுத்துறங்கி விழித்தெழுவேன் கர்த்தர் என்னை ஆதரிக்கின்றீர் நீர் என்னை தாங்குவதா தூங்கு
ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ ಮಾತ್ರನೇ ಮಹಿಮೆ ಪಡಲಿ. ಆಮೆನ್. ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಥ ನನಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಸಭಾಪಾಲಕರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಬಾಬು ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೂ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು, ಸೊಸೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಯೇಸುವೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ, ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಅಪ್ಪ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಇದುವರೆಗೂ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯೇ ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಜೀವನ ನಿಮಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ನೀವೇನು ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದಿರೋ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಕರ್ತನಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ದೇವರೇ, ನೀವು ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಮರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀವು ಪ್ರಕಾಶ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಹಾಗೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ತಂದೆಯೇ. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಒಂದ್ಸತಿ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು. ಮನುಷ್ಯರಿಗೇನೋ ಕೆಲವು ಸತಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಸ್ಥತೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಔಷಧಿಗಳು ತಗೊಳ್ತೇವೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ದೇಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ವ್ಯಾಧಿಗಳಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದನ್ನು ನಂಬ್ತೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನು ವ್ಯಾಧಿ ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ವ್ಯಾಧಿ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಏನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತು, ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾರಾದರೂ? ಶಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಮೇನ್, ಹೌದು. ಈಗ ನೋಡೋಣ, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಅದು ಒಂದು ಉಸಿರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಆಯುಧ ಅಂದರೆ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆನೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಆಯುಧಗಳು ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಆಯುಧ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋರು ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಯಾರಿಗೋ ಏನೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು, ದೊಡ್ಡವರು, ಹಿರಿಯರು, ಚಿಕ್ಕವರು, ಯಾರೇ ಆದ್ರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ನಾವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಾವು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತರ್ಬೋದು, ಒಂದು ನಗರವನ್ನು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬೋದು. ನಿನೈವೇದನಿಗೆ ನಾವು ಓದುವಾಗ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇಡೀ 20 ಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಆತನು ತಿರುಗಿಸಿದನು. ಹಾಗೆ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬೋದು. ಕೊರಿಯಾ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಓದಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಡೀ ಕೊರಿಯಾ ಸಭೆ ಸಾಲದು ಅಂತ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥ ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ದು ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಂದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಖಂಡವನ್ನೇ ನಾವು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಯಾವ ವ್ಯಾಧಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಏನೇನು ವ್ಯಾಧಿಗಳಿದೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪಾಪ ಇದೆ, ಮತ್ತು ದೇವರನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಹಾಗೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವ್ಯಾಧಿ. ಇನ್ಜಸ್ಟಿಸ್, ಕರಪ್ಷನ್ ಅದೊಂದು ವ್ಯಾಧಿ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಅನ್ಯಾಯ, ದುಷ್ಕೃತ್ಯ, ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಕೊಲೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಾಧಿ, ಹೆಂಗಸರನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಾಧಿ, ಅಪರಾಧಗಳು, ಸತ್ಯ ದೇವರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದು ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ ಆಗಿದೆ. ಅದು ದೇಶದ ಪಾಪವೇ. ಮತ್ತು ದೇವರ ಭಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ, ಬೇರೆ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ದೇಶದ ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾಗಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಪಾಪ. ಅಂದರೆ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ಒಡೆದಾಡುವುದು. ನನಗೆ ಈ ಸ್ಥಾನ ಬೇಕು,
ಈವನ್ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕ್ಯಾಷಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು, ನಾನು ಆ ಸ್ಥಾನ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಈ ಸ್ಥಾನ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೊಡೆದಾಡುವಂಥ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ ಆಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ದೇಶದ ವ್ಯಾಧಿಗಳು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಸ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ನನಗೆ ಮನೆ ಬೇಕು, ಬಂಗ್ಲೋ ಬೇಕು, ಬೈಕ್ ಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಯಾರೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದಾಗದೇ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾ ಅಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಗುಣ ಆಗುತ್ತಾ ದೇಶ ಅಂತ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಬರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನೋಡೋಣ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು ದೇವರ ಆಜ್ಞೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದು ದೇವರ ಆಜ್ಞೆ, ಅದು ಆತನ ಆಸೆ, ಅದು ಆತನ ಭಾರ. ಆ ಭಾರನ ನಾವು ಒತ್ಕೊಳ್ತೀವ ಅಂತ ನೋಡೋದು ಆತನಿಗೆ ಆಸೆ. ನೋಡೋಣ, ಎಹೆಜ್ಕೇಲನ ಪುಸ್ತಕ 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 30ನೇ ವಚನದಿಂದ ಓದ. 23ರಿಂದ 31ರವರೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಓದ್ಬೋದು? ಬೇಗ ಬೇಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಉಂಟು. ಆ ನಾಡಿನೊಳಗೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಒಳಸಂಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಟೆಯನ್ನು ಸೀಳುತ್ತಾ ಗರ್ಜಿಸುವ ಸಿಂಹದಂತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನುಂಗಿದ್ದಾರೆ, ಆಸ್ತಿಯನ್ನು, ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದೋಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಂದಿಯನ್ನು ವಿಧವೆಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಯಾಜಕರು ನನ್ನ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಭಂಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೀಸಲಾದದ್ದಕ್ಕೂ ಮೀಸಲಿಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಭೇದವೆಣಿಸಿಲ್ಲ, ಶುದ್ಧ ಅಶುದ್ಧ ವಿವೇಚನೆಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ನೇಮಿಸಿದ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳಿಗೆ ವಿಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಾನು ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪಕೀರ್ತಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಧಾನರು ಸುಲಿಗೆಗಾಗಿ ರಕ್ತ ಸುರಿಸಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನುಂಗುವವರಾಗಿ ಬೇಟೆಯನ್ನು ಸೀಳುವ ತೋಳಗಳಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಇವರಿಗಾಗಿ ಮಿಥ್ಯ ದರ್ಶನವನ್ನು, ಸುಳ್ಳು ಕಣಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಯೆಹೋವನು ಮಾತಾಡದಿದ್ದರೂ ಕರ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನ್ನುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನುಡಿಯುತ್ತಾ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಸುಣ್ಣ ಬಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಧಾರಣರು ಹಿಂಸಿಸಿ ಸೂರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೀನ ದರಿದ್ರರನ್ನು ಬಾಧಿಸಿ ವಿದೇಶಿಗಳನ್ನು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹರಿದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ದೇಶವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡದಂತೆ. ಸಾಕು ಸಿಸ್ಟರ್. 23ರಿಂದ 29ನೇ ವಚನಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪಾಪಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯೆಹೋವನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು. ನರಪುತ್ರನೇ, ಈ ನಾಡಿಗೆ ಹೇಳು, ಅಂದರೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೇಳು, ದೇವರ ಕೋಪದ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀನು ಶುದ್ಧಿಯಾಗದ ದೇಶ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ದೇಶ ಏನು ಶುದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದ ದೇಶ. ಆ ನಾಡಿನೊಳಗೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಒಳಸಂಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಬೇಟೆಯನ್ನು ಆಳುವ ಸೀಳುತ್ತಾ ಗರ್ಜಿಸುವಂಥ ಸಿಂಹದಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 26ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಯಾಜಕರು ನನ್ನ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಭಂಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಸೇವಕರು ಅಂದುಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಭಂಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮೀಸಲಾದದನ್ನು ಭೇದವೆಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಶುದ್ಧ ಅಶುದ್ಧನ ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಶುದ್ಧ ಯಾವುದು ಅಶುದ್ಧ ಅಂತ ಯಾರು ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮದು ಸರಿ ಎಂದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟದಂತೆ ನಡೆದರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೇಮಿಸಿದ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ದೇಶದಾದರೆ ಅನ್ಯ ಜನರು ಮಾಡುವಂಥ ಪಾಪಗಳು ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಭಾನುವಾರ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ, ಅದು ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇನ್ನೂ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎದ್ದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇದ್ದಿಂದ ಎದ್ದಿರದೇ ಇಲ್ಲ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಯ ಇಲ್ಲ, ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಬೇಕು ಎಂಬ ಭಯ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದೇವರ ಬಳಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಸೆನೇ ಅವ್ರಿಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅಪಕೀರ್ತಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು, ಆ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಗಾಸ್ಪೆಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸುವಾರ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಾವೇ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಅಪಕೀರ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಳ್ಳು ದರ್ಶನ, ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಕಣಿಯ ಪ್ರವಾದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ಅವಮಾನಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ಒಂದು ರೌದ್ರತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ. ಆಗ ದೇವರು ನೋಡಿದ್ರಂತೆ. 30ನೇ ವಚನ ಓದೋಣ.
ನಾನು ನನ್ನ ಕೋಪವನ್ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಿ ನನ್ನ ರೋಷಾಗ್ನಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿ ಅವರ ದುರ್ನಡತೆಯನ್ನು ಅವರ ತಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಕರ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. ಸಾಕು. ನಾನು ದೇಶವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡದಂತೆ ನನ್ನೆದುರಿಗೆ ಈ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಪೌಳಿ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಯಾರಾದರೂ ಅದನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೂ ನಾನು ನೋಡುವಾಗ ತಕ್ಕವನು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ನಿರಾಶೆ. ನಾನು ಹುಡುಕಿದೆ, ಒಡೆದೋಗಿರೋ ದೇಶ, ಕಾಯಿಲೆ ಇರೋ ದೇಶ, ಜನರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಾದರೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ? ಆ ಗೋಡೆನ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಆ ದೇಶನ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಆ ಜನರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸ್ತಾರ ಅಂತ ನಾನು ತಕ್ಕವನನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಯಾರೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಮನೆ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಗಾದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಹೇಳ್ದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ದೇಶ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ದೇವರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇದು ದೇವರ ಚಿತ್ತ, ಆತನು ಇಷ್ಟಪಡುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಭಾರ, ಆತನ ಭಾರನ ನಾವು ಹೊತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂಬುದು ಆತನ ಆಸೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. 31ನೇ ವಚನ ಓದೋಣ. ಅದೇ ಅಧ್ಯಾಯ 31. ಹಾಂ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಿ ನನ್ನ ರೋಷಾಗ್ನಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿ ಅವರ ದುರ್ನಡತೆಯನ್ನು ಅವರ ತಲೆಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಕು. ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ನನ್ನ ಕೋಪವನ್ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಿ ರೋಷಾಗ್ನಿಯಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ದುರ್ನಡತೆಯನ್ನು ಅವ್ರ ತಲೆಗೆ ನಾನು ಕಟ್ತೀನಿ. ಇದು ಯಾರ ಮಾತು? ಕರ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಮಾತಲ್ಲ, ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ನೋಡುವಾಗ 2ನೇ ಪೂರ್ವಕಾಲ ವೃತ್ತಾಂತ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13-14 ವಚನಗಳು ನೋಡೋಣ. 7, 13, 14, 15 2ನೇ ಪೂರ್ವಕಾಲ ವೃತ್ತಾಂತ, 2 Chronicles 7. ನಾನು ಆಕಾಶವನ್ನು ಮಳೆಗರೆಯದಂತೆ ಮುಚ್ಚುವಾಗಲೂ, ದೇಶವನ್ನು ತಿಂದು ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಮಿಡತೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವಾಗಲೂ, ನನ್ನ ಪ್ರತಿಯ ಮೇಲೆ ಘೋರ ವ್ಯಾಧಿಯನ್ನು ಬರಮಾಡುವಾಗಲೂ, ನನ್ನವರೆಂದು ಹೆಸರುಗೊಂಡ ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನನ್ನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಬಯಸುವುದಾದರೆ ನಾನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಲಾಲಿಸಿ ಅವರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅವರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವೆ. ಸಾಕು ಸಿಸ್ಟರ್. ನಾನು ಆಕಾಶವನ್ನು ಮಳೆ ಆಗದಂತೆ ಮುಚ್ಚುವಾಗಲೂ. ಏನಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಳೆ ಆಗದಂತೆ ಮುಚ್ಚುತ್ತಾರೆ? ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರೋ ಪಾಪ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂಥ ಪಾಪ. ಸರಿ, ನನ್ನ ರೋಷಾಗ್ನಿಯನ್ನು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಟ್ತೀನಿ, ಮಳೆನೂ ಬರ ಹಾಗೆ ಮಿಡತೆಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಿಡತೆಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳ ಮೇಲೆ ಘೋರವಾದ ವ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನು ತರ್ತೇನೆ ಅಂತ ದೇವರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ 2020ನೇ ಇಸ್ವಿಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಘೋರವಾದ ವ್ಯಾಧಿ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಡ್ಕೊಂಡೋಯ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಉದುರಿ ಹೋದ್ರು, ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸ್ಥಳ ಸಿಗದಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉದುರಿ ಹೋಯ್ತು. ಆಗ ಮೇಲಾದರೂ ನಾವು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಿದ್ದೇವಾ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನವರೆಂದು ತಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು. ಆದರೂ ದೇವರು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನವರೆಂದು ಹೆಸರುಗೊಂಡ ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳು. ಯಾರು ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳು? ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರು ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೋ, ಅವ್ರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ, ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ದೇಶದ ಭಾರನ ನಾವು ಒತ್ಕೋತೀವೋ, ಅವರೇ ಅವರ ಪ್ರಜೆಗಳು, ಇನ್ಯಾರು ಪ್ರಜೆಗಳಲ್ಲ. ಯಾರು ದೇವರ ಒಂದು ಆಸೆಯಂತೆ, ಅವರ ಚಿತ್ತದಂತೆ ಅವರ ಭಾರವನ್ನು ಒತ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಅವರ ಪ್ರಜೆಗಳು. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ನನ್ನ ನೋಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ನನ್ನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಬಯಸೋದಾದರೆ ನಾನು ಅವರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಲಾಲಿಸುವೆನು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ಸತಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸು. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಲಾಲಿಸಿ ಅವರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅವರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರು ನಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡುವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವವರನ್ನು ನಾನು ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿ ಅದರ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವೇನೋ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಇನ್ಯಾರು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀವು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮೊಣಕಾಲಾಕಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿ ನಿಮ್ಮ
ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡುವೆನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾವು ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಬರೀ ಏನೋ ಒಂದು ಹುಡುಗಾಟಿಕೆಗೆ ಅಲ್ಲ, ದೇವರು ಇದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೋಡೋರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ಈಗ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಕೊಳ್ರಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಏಸಪ್ಪ, ನಿನ್ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ, ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಿರೋ ಪಾಪವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು, ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಓದದ ಪಾಪವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು, ಸರಿಯಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗದಿರುವಂಥ ಪಾಪವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು, ನಿನ್ನ ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳದೆ ನಾವು ನಡೀತಾ ಬಂದಿರೋಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ, ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ನೀನೇನೇನೇನು ತಿಳಿಸ್ತೀಯೋ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ನೀನು ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಕರುಣಿಸು, ಕ್ಷಮಿಸು. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೋತೇ ತಂದೆ, ಆಮೇನ್. ಹಾಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ, ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಅಪರಾಧ ನಡೀತಲೇ ಇದೆ ಈಗಲೂ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 7 ರೀತಿಯ ಒಂದು ವ್ಯಾಧಿಗಳಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೀಲಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ದೈಹಿಕ ಸ್ವಸ್ಥತೆಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಅಂದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದೊಂದು ಹರಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಥ್ರೋಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ಸರು, ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರು, ಬೋನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರು, ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ. ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗಗಳು ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ, ಯಾರಿಗಾರು ಇದ್ದರೂ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದವರು ಯಾರಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಕೋಲ್ಡು, ಕಾಫು, ಜ್ವರ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ, BP, ಶುಗರು, ಥೈರಾಯ್ಡ್ಗಳು ಅಂತ ಏನೇನೋ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಹೊಸದು. ಅದಿನ್ನೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ನೆಗಡಿ, ಶೀತ ಏನೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರು, ಜಾಂಡೀಸ್ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರೋದು, ಡೆಂಗೆ ಜ್ವರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಂಥದ್ದು ಇದೊಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೀಲಿಂಗ್. ನಮಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬೇಕು. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸಪ್ಪ, ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ, ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ನೀನು ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನಾದ ದೇವರು ಸ್ವಾಮಿ. ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರೋಗಗಳೆಲ್ಲ ಒತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರ ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವರೇ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ರೋಗಗಳಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೋ, ICUಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆಗಳಿದೆಯೋ, ಬಲಹೀನತೆಗಳಿದೆಯೋ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ರೋಗಗಳಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿನ್ನ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ಜಡಿತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀನು ನಮ್ಮ ಪರಿಹಾರಿಯಾಗಿದ್ಯಾ ಕರ್ತನೆ. ನಿನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿ ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೋತೇವೆ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೇನ್. ಹಾಗೆಯೇ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಮೆಂಟಲ್ ಹೀಲಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ವಸ್ಥತೆ. ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಸಹ್ಯವಾದ ಯೋಚನೆ. ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಆ ಥರ ಅಸಹ್ಯ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ದಿದ್ರು ಸೈತಾನ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಅಸಹ್ಯವಾದ ಮಾತುಗಳು, ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಹ್ಯವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಂದಿಡ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದ್ವೇಷದ ಒಂದು ಯೋಚನೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಮಾನಸಿಕವಾದ ರೋಗಗಳು. ಈ ಮಾನಸಿಕವಾದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ನಾನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ದೇವರೇ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀನು ರಕ್ತದಿಂದ ಶುದ್ಧ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಗಳು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾವು ಯಾರನ್ನು ನೋಡಿದರೋ ಅಪ್ಪ, ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೋ ಅದು ಶುದ್ಧವಾಗಿರಲಿ. ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ದ್ವೇಷದ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುವ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಅಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ನೀನು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚುಗಳು, ದ್ವೇಷಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ, ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕು ಕರ್ತನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಪೌಳಿಗೋಡಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೇನ್. ಮೂರನೇದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಎಮೋಷನಲ್ ಹೀಲಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ವಸ್ಥತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಭಾವನೆಗಳಿದೆ ಅದು ಏನು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ತಕ್ಷಣ ಯವನಸ್ಥರಿಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೋ
ಹೋದ್ರೂ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿದೆ, ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿಸಿದ್ರು, ಆದರೂ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದಿಂದ ಹಾಗೇ ಅವರು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತೀರಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಗಂಡ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನನಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೈತಾನ ನಮ್ಮನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಕಡೆಯದಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೂ ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತಾನೆ. ಇದು ಬಂದು ಎಮೋಷನಲ್ ಹೀಲಿಂಗ್. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಸಾಲಗಳಿದೆಯೋ, ಯಾರ್ಯಾರು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೋ ಅಂಥವ್ರು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಲವ್ ಏನಾದ್ರು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದೇನು ಲವ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ವಾಕ್ಯ ತಿಳಿಯೋದಾಗ, ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಾಗ ನಮಗೆ ಅದು ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ದೇವರನ್ನ ನಂಬಿ ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ಎಂಥ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಎಂಥ ಬಲಹೀನತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯಾ, ಯೇಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರುವ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಕುಟುಂಬದವರು ಯಾರೇ ಇದ್ದರೂ ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನೆತ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀರಿ. ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯಾ. ದೇವರೇ, ಯಾರ್ಯಾರು ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಹೇಗೆ, ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ತರುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಾಲ ತೀರಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಗಂಡ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಸ್ವಾಮಿ, ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕರ್ತನೆ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಧೈರ್ಯ, ನಿನ್ನ ಬಲವನ್ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವರ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ಕರ್ತನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆ ರೀತಿ ಹೋಗದಂತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಆತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆ ಸೈತಾನನ್ನು ಕೊಡುವ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗದಿದ್ದಂತೆ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೇನ್. 4ನೇದಾಗಿ ನೋಡಿ, 7 ಅಂಶಗಳು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ 4ನೇದಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಹೀಲಿಂಗ್, ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ವಸ್ಥತೆ. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡದಿರೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೋಗ. ಸೋಮಾರಿಯಾಗಿರೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೋಗ. ಯಾವಾಗಲೂ ಮಲಗಿರೋದು ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಇವರು ಮಾತುಗಳು ಆಡೋದು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಗಂಡಸರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಪಾಪ ಹೆಂಡತಿರೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಲಿಗಿಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಸಾಕ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾಕ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೆಂಗಸರು ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ಗಂಡ ಅವ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಕಡೆ ಅವ್ರು ಹೋಗೋದು ಇಲ್ಲ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲ. ಈ ಗಂಡ ಹೇಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಗಂಡಸರಲ್ಲ, ಹೆಂಗಸರು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಕ್ರಮವಾಗಿ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಉಪವಾಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೇಶಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬುನಾದಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಬದುಕೋದು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಳಿಸಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾನು ಬಟ್ಟೆ ಒಗಿಬೇಕು, ನೀರು ತುಂಬಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಮಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಬಟ್ಟೆ ಒಗಿಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೊದಲು ದೇವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಥಾನ ಕೊಡುವಾಗ ಅದು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇದು ನನ್ನ ಅನುಭವ. ಯಾವಾಗ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತೀನೋ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನನಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರು ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಸಂಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮಹಿಳೆಯರು ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. 1 ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮನೇನ ಕಡ್ದು ಗಟ್ಟಾಗಿ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. 1 ಅವರ್ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಉಪವಾಸದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಸಭೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟರ್ಗಳು, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಾಗೆ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರು ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ನೇನೋ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಭಯ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಎಲ್ಲರೂ ಏನೇನಿದ್ರು ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ರಾತ್ರಿಲಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೆಳಗ್ಗೆಲಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಭೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯಾರ್ಯಾರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟೋ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆನೇ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ನೀವುಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ನಾಶನ, ಬರ, ಮಳೆ, ವ್ಯಾಧಿ, ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲ, ಇಂಥದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಇನ್ನು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ನಡುವೆ ಈಗ 1 ವಾರದಿಂದಂತೂ ತುಂಬಾ ಬೆಲೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಾಗಲಿ, ಸಭೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ 5ನೇದಾಗಿ ನೋಡೋಣ,
ಈ ಒಂದು ಅಂಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ದೇವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ಈ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸು, ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸು, ಸೋಂಬೇರಿತನವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದಾಹವನ್ನು ಕೊಡು ದೇವರೇ, ಭಯವನ್ನು ಕೊಡು. ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕಳುವಿಕೆ ಹೆಂಗಸರಿಗೂ ಗಂಡಸರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಯವನಸ್ಥರಿಗೂ ನೀನು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನ ಸುರಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಹೊರಗಡೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗ್ತದೆ. 5ನೇದಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಹೀಲಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವಸ್ಥತೆ. ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈಗಂತೂ ಹಿಂದುತ್ವ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಭೇದ ತಂದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ, ದೇವರವರು ಸತ್ಯ ದೇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಪೂಜಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನೇನೋ ನಂಬೋದು, ಮಾಟ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನೇ ದೇವರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾದ್ರು ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೆಡಿರಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಸಾರಾಯ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೀದಿಲೇ ಎಲ್ಲಾನು ಮಾರ್ಕೊಂಡು, ಇದೊಂದು ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾದಂಥ ಒಂದು ಪಾಪ. ಇದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಈಗ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಬಾರ್ಗಳು ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ರು, ಅಥವಾ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಂಥ ಹೆಂಡದ ಅಂಗಡಿ ಸಾರಾಯ ಅಂಗಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟೈಮ್ ತೆಗಿತಾರೆ. ಗಂಡಸರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ರು, ಅನೇಕ ಹೆಂಗಸರು ಕೂಡ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ರು ತಂದ್ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಬಾಟ್ಲ್ಗಳನ್ನ ಮನೆಗೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಮುಂದುವರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದವರು. ಹಾಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ವ್ಯಾಧಿ. ಹೆಂಗಸರು ಕೂಡ ಈಗ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೂಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಾರ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದೋದನ್ನ ನಾವು ಕಣ್ಣಾರೆ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರದಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಡ್ರಗ್ಸ್ಗಳು ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುಡುಗರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಗರು ಎಷ್ಟೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹುಡುಗಿಯರಂತೂ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಪಾಪಗಳು, ಅಸಹ್ಯವಾದ ಡ್ರೆಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಪಾಪ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸೆಕ್ಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗು, ಮಕ್ಕಳ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪು, ಇದುಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕದ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನರ ಬಲಿ ಕೊಡೋದು, ಅಥವಾ ಅದೇನಾದರೂ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ಯಜ್ಞ ಮಾಡೋದು, ಇಂಥ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಓದ್ತಾ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಕಾಣಲ್ಲ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, ಯವನಸ್ಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕಾಣಲ್ಲ, ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ನೋಡುವಾಗ ಬಹಳ ವ್ಯಸನ ಆಗ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾಯಿಲೆ, ದೇಶದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳು. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಕಡೆದಾಗ ಆಮೇಲೆ 7ನೇ ಅಂಶ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ, ನೀನು ಸರ್ವವನ್ನು ಆಳುವ ದೇವರು, ಸರ್ವೇಶ್ವರನು, ಪರಮೇಶ್ವರನು ಅಪ್ಪ. ನೀನು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರೋ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನೀನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಪಾಪಗಳು ಕರ್ತನೆ. ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕಣ್ಣೀರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಷ್ಟೋ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾರೋ, ಅವ್ರು ಯಾವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೋ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನೆಸಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು ಕರ್ತನೆ, ಡ್ರಗ್ಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಅಪ್ಪ. ಡ್ರಗ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವುದು ಎಷ್ಟೋ ಇದೊಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕೇ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಒಂದೊಂದು ಏರಿಯಾಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ ಮುರಿಯಲ್ಪಡಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವರೇ, ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಭಸ್ಮ ಮಾಡು ಕರ್ತನೆ. ಆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನು ಕರ್ತನೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ತಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡು ತಂದೆಯೇ ಅಪ್ಪ. ಅವ್ರನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟು ಬದಲಾಯಿಸಪ್ಪ. ಎಷ್ಟೋ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಾಮಿ ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕರ್ತನೆ ಇಂದು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವರೇ, ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಸಮಾಜವನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡು ಯೇಸುವೇ. ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ರಕ್ತ ಸುರಿಸಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ರಕ್ತನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಚಿಮುಕಿಸ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವರೇ, ಶುದ್ಧ ಮಾಡು. ಎಲ್ಲ ಬಾರು, ಎಂಡದ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಬಾರ್ಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಂಡ ಕಾಯಿಸುವಂತಹ ಹಂಡೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಕೊಡು ಕರ್ತನೆ. ದೇವರೇ, ಸಾರಾಯ ಅಂಗಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡಲಿ. ಅದನ್ನು ಕಾಯಿಸುವ ಕೈಗಳನ್ನು ಸಂಧಿಸು ರಾಜ, ಸಂಧಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಇದು ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ಎಂದು ಅರಿವು ಉಂಟು ಮಾಡು ರಾಜ. ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್. ಕಡೆದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು, ಹೀಲಿಂಗ್ ಇನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ. ನಾವು ತಂದೆ ಕಂಡ್ರೆ ತಾಯಿಗಾಗಲ್ಲ, ತಾಯಿ ಕಂಡ್ರೆ ತಂದೆಗಾಗಲ್ಲ, ಅತ್ತೆನ ಕಂಡ್ರೆ ಸೊಸೆಗಾಗಲ್ಲ, ಸೊಸೆನ ಕಂಡ್ರೆ ಅತ್ತೆಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಾವ ಅಳಿಯನ ಮಧ್ಯೆ ದ್ವೇಷ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ದ್ವೇಷ, ನೆರೆ ಮನೆಯವರು, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು, ಎದುರು ಮನೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ದ್ವೇಷ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಜಗಳ, ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಜಗಳ,
ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ದ್ವೇಷ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಇದು ಗಲಾಟೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸಂಬಂಧಗಳ ಒಂದು ರೋಗಗಳಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೇನು ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬರೋರು ಉಂಟು. ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಂತೂ ಜಗಳ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರ್ತದೆ. ಅವನೊಂಥರ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನಾವೊಂಥರ ಬರ್ತೀವಿ, ಅವಸರ ಆಗಿದೆ, ಅವನಿಗೊಂದು ಅವಸರ, ನಮಗೊಂದು ಅವಸರ, ನಮಗೆ ಕೋಪ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಜಗಳ ತೆಗಿತೀವಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳ, ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಗಳ ಸ್ವಸ್ಥತೆಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಸ್ವಾಮಿ, ಸಂಬಂಧಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಿನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಇಳಿದು ಬರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀನು ಸಮಾಧಾನದ ಪ್ರಭುವಾಗಿದ್ಯ ಕರ್ತನೆ. ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನೀನು ಬಂದಿ ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವರೇ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರ ಮಧ್ಯೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಮಧ್ಯೆ, ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆಯರ ಮಧ್ಯೆ, ಅಪ್ಪ ಮಾವ ಅಳಿಯಂದರ ಮಧ್ಯೆ, ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಇವರುಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಸ್ನೇಹಿತರ ಮಧ್ಯೆ, ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಮಧ್ಯೆ, ಅಪ್ಪ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಇಳಿದು ಬರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ರಕ್ತನ ಚಿಮುಕಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾನೇ ನಿನ್ನ ರಕ್ತನ ಸುರಿಸಿದ್ದಿ ಅಪ್ಪ. ಇವತ್ತು ರಕ್ತವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು, ಆ ರಕ್ತದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಸಂಬಂಧಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಪ್ಪ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ತಂದೆಯೇ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್. ಕಡೆಯದಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಇದು 7 ಅಂಶಗಳೇ. ಈಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿರೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ರೈತರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಅನ್ನದಾತರು. ಅವರು ಮಳೆಯಲ್ಲೂ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲೂ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸನ ನಾವು ಒಂದು ದಿವಸನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರು ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಒಂದು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಒಂದು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಡೆಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವ ನ್ಯಾಯವೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸರಿಯಾದ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ಲೋನೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬರನೋ ಒಂದು ಬೀಜಗಳೋ ಅದೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ದೂರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಆ ರೈತರಲ್ಲೂ ಸಹ ಕುಡಿಯುವಂಥ ಸ್ವಭಾವವಿದ್ದು ಅವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಾಲನ ತೀರಿಸದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗಲೇ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದುಡಿಯುವ ಅವರಿಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ, ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಬೀಜಗಳು, ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಲಿ ತಂದೆಯೇ. ಅಪ್ಪ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಣ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ರಜ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ, ರೈತರ ಮಧ್ಯೆ ನಿನ್ನ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುವ ಇವ್ಯಾಂಜಲಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಎಬ್ಬರಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಯವನಸ್ಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡು. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿ, ನಿನ್ನ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿ, ನಿನ್ನ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬಂತೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ತಂದೆಯೇ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನೀನು ಇವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದುವರೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂದಿನಿಂದ ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ 5 ನಿಮಿಷ ಆದರೂ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲೂ ಸೇರಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಬದುಕಿರುವವರೆಗೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾಯ್ತದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನಗಳ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಮುಗಿದೋಗ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಈ ಅಂತ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎದುರಿಸ್ಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರೆಲ್ಲ ನಿಜ ಇದು ಸರಿ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಿಜ, ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಿರೋ ಅವ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೈ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ನನಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಇದು, ನೀವು ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ದೀರಾ, ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ದಿನ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಒಂದೊಂದು ರೂಲ್ಸು, ಒಂದೊಂದು ಬದಲಾವಣೆ, ಒಂದೊಂದು ನಾಯಕ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನೇನಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಈಗಲಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಬೆಳೆ, ನೀರು ಎಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ದೊರಕುವಂಥದ್ದಾಗಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ನೀವು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಪೌಳಿಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಪ್ರಸಂಗನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಏನಂದರೆ, ಇದು ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಇನ್ನು 5 ವರ್ಷಗಳು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ನಾನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯಾಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ
ಈಗ ನೇಮಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥ ನಾಯಕರುಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಧರ್ಮ ಭೇದ ಮಾಡೋಂಥ ನಾಯಕರುಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಡ. ಇವರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನು, ಇವರು ಮುಸ್ಲಿಮು, ಹಿಂದೂಸು ಅಂಥವ್ರು ಬೇಡ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳನ್ನ ಒಡೆದಾಕೋರು, ಸುಮ್ಮನಾದರೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೋರು. ಎಷ್ಟೋ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಸ್ತ್ರೀ ಪಾಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸೆರೆ ಮನೇಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಯವನಸ್ಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮನೇಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅದನ್ನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸುಳ್ಳುಗಳೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಪಾಪಗಳಿನ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ನಾಯಕರುಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ನೀರಾವರಿಗೋಸ್ಕರ ಬಾವಿಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ, ನದಿಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ, ಡ್ಯಾಮ್ಗಳನ್ನ ಕಟ್ತಾರೆ, ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಮೆಟ್ರೋದು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ಹಿಜ್ಕೀಯ ಅವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುರಂಗವನ್ನು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಈ ಹಿಜ್ಕೀಯ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದನ್ನು ಸುರಂಗ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ನೀರು ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು, ನೀರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಂತೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಹಿಜ್ಕೀಯದ ಜನರು, ಹಿಜ್ಕೀಯನ ಆತ್ಮ ಹೊಂದಿರುವ ನಾಯಕರುಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಹಿಜ್ಕೀಯನಂತೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದೇ ಸರಿಯಾದ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ದೇಶ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸುವಾರ್ಥ ಸಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂಥ ನಾಯಕರುಗಳು ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು. ಚರ್ಚ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸಭೆಗಳನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಂಥ ನಾಯಕರುಗಳು ಬೇಕು. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತಂದಿಕ್ಕುವಂಥ ನಾಯಕರುಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಮೊರ್ದೆಕೈಯನ ಆತ್ಮ ಇರುವಂಥ ನಾಯಕರುಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಜನರಿಗೆ ಒಳಿತನ್ನು ಮಾಡಿದ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟು ಯಹೂದ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡಿದ ಅಂಥ ಮೊರ್ದೆಕೈಯನಂತಹ ನಾಯಕರುಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಲಮ್ಗಳಿದೆ. ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಿರೋ ದಂಪತಿಗಳು, ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೂಮಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾಲ್ಗಳನ್ನ ನೀಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಆ ಕಡೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕಾಲನ್ನ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ನೈಟ್ ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸ್ಲಮ್ನ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆ ಇಲ್ಲ, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೈದ್ಯರಿಲ್ಲ, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳಿಲ್ಲ, ಮನೆಗಳಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಮತ್ತು ನೀರಿಗೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಗೆ, ರೋಡ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೆಲ್ತ್, ಆರೋಗ್ಯ ವಲಯಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಬೇಕು. ದೇಶದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಬೇಕು. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ಆ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದು ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ರಫ್ತು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಬೆಲೆ ಹಾಕಿ ನಮಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮಗಿರುವಾಗ ನಮಗೆ ತಾನೇ ಕೊಡಬೇಕು, ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಆಗಬೇಕು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಹಾಕುವಾಗಲೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಡೈಲಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಹಾಕೋದಲ್ಲ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇವರು ಈಗ ನೇಮಕ ಆಗುವಂಥ ಇವರೆಲ್ಲ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಬಡತನನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಆಗಲಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವರಾಗಲಿ, CBI ಅವರಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರಕ್ಕೆ ಭಯಪಟ್ಟು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಜನರು ಬರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಾಲ 172.37 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಇದೆ. ಅದು ಎಣ್ಸೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಇದೆ ಈಗ. ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹಣ? ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಣನೇ. ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ರಾಷ್ಟ್ರ ದೇಶವನ್ನು ಸಾಲದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋಂಥ ನಾಯಕರುಗಳು ನಮಗೆ ಬರಲಿ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ, ದೈವಿಕ ಭಯದಿಂದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ದೇಶದ ನಾಯಕರುಗಳು ಬರಲಿ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡದೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ, ವ್ಯಾಧಿ ಬಂದರೆ ಇವತ್ತು ಗಾಜಾಲಿ ಮಕ್ಕಳು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಊಟ ಇಲ್ಲ, ಆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡು ನೀರಿಗೆ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಕೈ ಕಿರ್ಚ್ಕೊಂಡು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿ
ನಮಗೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಅವ್ರಿಗೂ ಬಂದಿರೋದು ಬೇಜಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ದೇವರ ಭಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಕಾರಣರು. ನಾವು ಇನ್ನೇನು ಆಸ್ತಿ ಹಿಡಿದಿರೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಆಸ್ತಿಯ ಗಂಟನ್ನು ನಾವು ದೇವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾರೆ, ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾರೆ, ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾರೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ದಿನಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಎಲ್ಲನೂ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನೀವು ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಮುಂದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಯಾ ರಬ ಶಗಲಬ ರಬ ನಗ ರಬ ಓ ದಿಯಾ ಲಗ ನಗ ದಗ ರಿಗ ರಬ 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 ಓ ಶಲ ಲಲ ದರಿ ದುರು ನಕ ರಬ 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 ರಬ. ಯೇಸುವೇ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮೇಲೂ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಇಳಿದು ಬರಲಿ ಅಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಆತ್ಮ ಇಳಿದು ಬರಲಿ. ಶಲಲನದಲ್ಲಿ ದೂರ ಬರಬ. ಎಲ್ಲರ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಓ ರಗ ರಗ ಲಗ ದಗ ನಬ ರಬ 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 ಓ ಲಗ ನಗ ದಗ ದಗ ರಗ 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 ರಬ ರಬ. ನಿನ್ನ ಅಭಿಷೇಕ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರಲಿ, ಇಳಿದು ಬರಲಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಆತ್ಮ ಇಳಿದು ಬರಲಿ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಆತ್ಮ ಇಳಿದು ಬರಲಿ. ದಾಹ ಇಳಿದು ಬರಲಿ. ರೇ 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 ಲೇ ಗೆ ರೇ ಬೇ ಗೆ ನೇ ಬೇ ಗೆ ದೇ ಗೆ 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 ಓ ರಗೆ ಲೇ ಬೇ 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 ಗ ಲಗ ಓ ಥೋ ಗೋ ದೋ ಗೋ ರೋ ಗೋ ಸೋ ಗೋ ರೋ ಗೋ ರೋ ಗೋ ದೆ ಲೇ ಲೇ ದೆ ಬೇ ಬೇ ದೆ ಗೆ ದೆ ಗೆ ರೇ ದೆ ಗೆ ರೇ ದೆ ಗೆ ರೇ ದೆ ಗೆ ರೇ ದೋ ಲಗ ಸ ಗ ಲ ಬ ಬ ಬ ಬ ಬ ಬ ಬ ಬ ಯ ರಗ ರಗ ರ ಬರ 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 ದಿಗರ ಬರ ಬರ ಬಶ ಬರ 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 ಬ. ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವರೇ, ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರಲಿ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಹಿರಿಯರನ್ನು, ಕಿರಿಯರನ್ನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಸು, ನಿನ್ನ ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ ತುಂಬಿಸು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾಣಲ್ಪಡಲಿ. ಈ ಸಮಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ, ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಇಳಿದು ಬರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಹಾಗೆ ನೀನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ, ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುದ್ದಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ತಂದೆಯೇ. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್. ಗ್ಲೋರಿ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. Father God, we thank you, O Lord, one more Sunday in our life, O Master. Lord, it is your grace and mercy, O Lord, that we have seen this day, and you have given this opportunity, O Master, to worship you, to thank you, O Master, to thank you for your favor upon our pastor, O Lord, for that surgery, O Lord, and a successful one, O Lord. Father God, we thank you, O Lord, for the worship team, O Master. Lord, this land, O Lord, 60% and above are the youth, O Master. They are our future generation, O Master. And when we saw, O Lord, the youth standing here and glorifying you, O Master, in truth and spirit, O Master, Lord, we thank you for that revival you have set upon our youth, O Master. Continue to bless them and use them, O Master. We thank you for the word, O Master. Thank you for speaking to us, O Lord. Thank you for stirring us, O Master. எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நீர் உற்சாகப்படுத்தியதற்காக நன்றி ஆண்டவரே. உங்கள் வாக்கியத்திலிருந்து எங்களுக்கு கற்றுத் தந்ததற்காக நன்றி ஆண்டவரே. வாக்கியத்தை கேட்டு நாங்கள் அங்கே புறப்பட்டு போகாதபடியாக அந்த வாக்கியங்கள் இந்த நாட்டிலும் எங்கள் பட்டணத்திலும் எங்கள் லொகேஷன்களிலும் கிரியை செய்ய எங்களுக்கு உதவி செய்யும் பவித்திர ஆத்மனே. ஆண்டவரே, ஒருமையா கேட்டு இந்த காதில் வாங்கி அந்த காதில் விட்டு போகாதபடியாக
அந்த வார்த்தையை உள்கொண்டு நாங்கள் நடக்கும்படியாக எங்களுக்கு கிருபையை தந்தருளும் ஆண்டவரே. எங்களால் முடியாத ஆண்டவரே, ஆனால் உங்களால் எல்லாம் முடியும் ஆண்டவரே. லூக்கா 1:37 நீங்கள் கூறுபடியாக, God of impossibility, உம்மால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை ஆண்டவரே. இன்றே ஒன்று எங்கள் தேசத்தில் விடுதலை ஆண்டவரே, எங்கள் தேசத்தில் வெற்றி ஆண்டவரே. உம்முடைய ராஜ்யம் லடாக்கில் இருந்து லட்சத்வீப் வரையிலும் ஆண்டவரே, வடக்கில் இருந்து தெற்கு வரையில் ஆண்டவரே, கிழக்கில் இருந்து மேற்கு வரையிலும் ஆண்டவரே, ஒவ்வொரு சதுர அடியிலும் ஆண்டவரே உம்முடைய ராஜ்யம் வளர இங்கு உள்ள ஒவ்வொருவரையும் எடுத்து பாவியும் ஆண்டவரே. மார்க்கா 1:16, 17, 18 நீங்கள் கூறியபடியாக அன்று பேதுரு வலையை விட்டு பின்தொடர்ந்து வந்தபடியாக இப்பொழுதும் எங்கள் அருமை போதகர் கற்றுத்தரும் பாடங்களை கேட்டு வாக்கியங்களுக்கு உடன்பட்டு ஆண்டவரே உம்முடைய காரியங்களை, உம்முடைய நோக்கங்களை எங்கள் தேசத்தில் பரவதற்காக நன்றி ஆண்டவரே. அன்று பேதுரு இன்பாலிசதாக ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியோ தேவரே. Thank you, Lord. Continue to bless this congregation, O Lord. From last time to this time, O Lord, we have seen that increase with our eyes, O Master. It is your grace, O Lord. We thank you, O Master. Last time when we came, O Lord, this family was 4, O Lord Jesus. And this year, O Lord, they are 5, O Master. And we believe the next year there will be more than 5, O Master. Bless pastor's ministry, bless pastor's family, bless the congregation, meet their needs for this week, O Lord. In the name of Lord Jesus, we thank, ask and pray. Amen. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು.